إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، حيث نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول أيضا في نفس السورة، سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا. ثم يقول: ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الأجر العظيم، ومن أهل التوبة والإخلاص إلى الله، ومن أهل الصلاح والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. أما بعد، تكلمنا في الأسبوعين الماضيين عن الصلاة وعن المسجد وعن بعض من آدابه، وأن المساجد أعظم بقاع الله جل وعلا، استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: خير البلاد مساجدها. وضرورة أن يكون هذا الاستشعار بالخيرية موجود في قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا، وضرورة أن نحرص على أن نكون دائما في حالة نفسية وروحية وكذلك بدنية تليق بهذا المكان، فنضع في اعتبارنا أننا في خير بيت وهو بيت الله جل وعلا، ونتهيأ لذلك بوضوئنا، وأن نتطيب، وأن نكون من أهل الدعاء في هذا اليوم المبارك، وأن نحرص على أن نكون من أهل القرآن ما استطعنا، أي أن نجعل من قدومنا إلى بيت الله جل وعلا قدوما إلى مكان يختلف عن ذهابنا إلى أي مكان آخر. اليوم ونحن نعلم أن خير البلاد مساجدها ومساجدها، نريد الوقوف عند خير زيارة عندما نأتي إلى المسجد. ونحن نأتي إلى المسجد مرات عديدة في الأسبوع. أي زيارة، أي مناسبة هي خير لنا وأعظم أجرا حتى ننتبه إليها ونعطيها حقها ونحرص على أن نكون من أهلها وممن يستفيد منها. لا شك أن خير مناسبة تأتي فيها إلى بيت الله جل وعلا هو يوم الجمعة. الجمعة عيد للمسلمين، وهو لحظات خاصة تأتي فيها إلى مكان خاص. البعض منا لأننا اعتدنا شبنا وكبرنا على أن نأتي إلى المسجد يوم الجمعة، يصبح القدوم إلى المسجد في هذا اليوم المبارك كأنما هو عادة طبيعية دون أن ننتبه ونضع في عقولنا وألبابنا قيمة هذه اللحظات. فكما أن المكان خاص فالفرصة خاصة، لا بد أن نعطيها حقها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذا، والأحاديث كثيرة، فقد نذكر هذا وكلنا سمعناه مرات ومرات من الأئمة. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أورد الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول:
من توضأ في داره فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، يتوضأ في داره ويجي للمسجد يوم الجمعة فاستمع، يكون منتبه، وأنصت إلى الإمام، ما يكونش جالس وراسه سابح ماشي في أمور أخرى وترهات أخرى، وإنما عندما يجي عجبه الإمام ولا ما عجبوش، خطبته جاته مليحة ولا هذاك العطي الله، ينتبه إلى أن يكون منصتا. غير يكفيك يقول لك الإمام اتق الله راه قام بدوره. مهمة الجمعة ودورها الأساسي أن تذكرك بالله، مش بالضرورة هي مكان حتى يكثر الإنسان فيه من الكلام ومن التفيقه أكثر من اللازم، لا، غير أنت كما تأتي الكلمة واردة من صاحبها احرص على أن تكون ممن يستقبلها بإنصات وقلب وروح واستعداد وخشوع وفي حضرة الله جل وعلا. تحرص أنك تكون مستشعر المكان ومستشعر الزمان، فتكون أي كلمة مهما كانت بساطتها تعطي لها بالا وتنتبه إليها حقا. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فاستمع وأنصت ما يناله من الله جل وعلا غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. أنت جالس في جمعة، فما بينك وبين الجمعة لا شك أن أغلب التفاسير تقول الجمعة القادمة. ربي أعطاك فسحة وأعطاك رحمة أنه أسبوع وزيدها 3 أيام 10 أيام، فضل من الله أنه يغفر لك مسبقا. مش معنى ذلك روح وتقدم واعمل من المصائب ما شئت ربي غفر لك، لا، معنى ذلك استشعر رحمة الله وعطفه وحبه وبركته لك، أنه إذا غلطت وقعت في نظرة ولا كلمة ولا زلة ولا تقصير، وهذا يحدث لنا جميعا، ربي مسحه مسبقا. علاش؟ لأنك حرصت أن تكون من أهل الجمعة، وحرصت أن تكون ممن ينصت وممن يستفيد بما جاءه الله به من فضل. فنحرص أيها الإخوة أن ننتبه، كما أننا في مكان خاص، نحن في لحظات خاصة نعطيها ما يليق بها. الله جل وعلا nous appelle à sa crainte, à son souvenir en disant: quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable dans ce qu'il entreprend et lui accordera ses dons par des voies auxquelles il ne s'attendait pas. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Il nous dit plus tard dans la même sourate: quiconque craint Allah, Allah lui facilite les choses. Tel est le commandement d'Allah qu'il vous a fait descendre. Quiconque craint Allah, Allah lui efface ses fautes et lui multiplie la récompense. Essayons donc d'être, quand on entend cela, ce rappel de notre Créateur Jalla wa Ala, d'être parmi ceux qui ont le souvenir, la présence d'Allah dans leur esprit, dans leur cœur, parmi ceux qui essayent également, au-delà du souvenir, d'être dans le respect des commandements et des enseignements de notre Seigneur et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions commencé à parler de la prière et de la mosquée et de l'attitude que nous devons avoir quand on vient à la prière en général et à la mosquée en particulier. On a dit qu'il faut que le musulman se mette dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur, qu'il ne va pas à un endroit quelconque, qu'il va à un endroit particulier, très particulier, le meilleur endroit que le prophète nous a désigné en nous disant: les meilleurs endroits de la terre, ce sont les mosquées. Partant de là, on doit s'y préparer psychologiquement, spirituellement, matériellement. On vient en essayant de nous mettre dans cette atmosphère particulière. C'est pour cela qu'on est incité à lire Surat Al-Kahf, c'est pour cela qu'on la met avant la prière, pour que ceux qui ne savent pas lire en entendent un petit bout au moins. C'est pour cela qu'on est appelé à faire de dhikr, de dua, de se mettre dans l'ambiance de cet endroit particulier. Mais c'est également un moment particulier. Le moment particulier, c'est la Jumu'ah, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Chaque venue à la mosquée est un moment
est une venue particulière, est un moment particulier, mais mieux que cela, quand on vient la Jumu'ah, on est dans un moment très particulier. Il faut qu'on s'y prépare encore plus psychologiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous amener à donner l'importance à ce moment-là et à l'endroit dans lequel nous sommes, il nous dit beaucoup de hadiths de rappel, mais en particulier j'en ai cité un. Il nous dit man tawadda, à celui qui fait ses ablutions, a priori chez lui, puisqu'il va dire et il va à la mosquée après. Donc celui qui fait ses ablutions, mais peu importe, à la mosquée ou ici, enfin chez lui ou ici, et il entre dans la mosquée, et quand il entend la khutbah, l'imam qui essaye de rappeler les quelques préceptes de la journée, il dit, il écoute et il donne son attention. Fa'ansata, il essaye d'être tout oui, de se donner totalement, de se laisser pénétrer par ce qu'il entend. Peu importe que l'imam soit d'une éloquence extraordinaire ou qu'il dise les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas l'importance. L'important c'est qu'on s'ouvre le cœur, l'esprit, qu'on se rappelle le moment et l'endroit dans lequel on est. Il nous dit, celui qui se met dans cette attitude, Allah lui pardonne ses péchés jusqu'au vendredi prochain et au-delà pendant 3 jours. Il se met dans des vacances du péché par rapport à Allah Jalla wa Ala. Ça ne veut pas dire fais ce que tu veux, sors d'ici dans la volonté de tout transgresser, ça t'est pardonné. Bien entendu, c'est une attitude irresponsable que d'agir ainsi. Et c'est une attitude de négligence vis-à-vis d'Allah avant de parler de soi-même. Cela veut dire que tu tomberas dans le péché, c'est évident. Parce que c'est la nature, c'est l'essence de l'être humain. Ce que tu auras amassé comme petit péché pendant tous ces jours, sache par avance que dans sa miséricorde, dans son amour, dans son indulgence, le Seigneur Allah Jalla wa Ala les gomme a priori, ils ne seront même pas marqués dans ton registre. Tu es dans un moment de miséricorde, profites-en. Il faut qu'on donne attention à ce moment particulier, car c'est une occasion qui nous est là tout de suite entre les mains, qui peut ne pas revenir pour certains d'entre vous. La mort est une décision du Seigneur. Personne ne se garantit qu'il va revenir un autre vendredi, à une autre prière. Donc, profitons de ce moment pour essayer d'être au mieux. Et pour tenir compte de cette annonce extraordinaire de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ben faites ce qu'il faut pour cela. Si vous voulez être parmi les gens agréés, pardonnés, faites ce qui se doit. Qu'est-ce qui se doit? Il nous dit, pour commencer, essayez d'être tôt. C'est pas moi qui parle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, faites l'effort de venir plus tôt. En nous rappelant, sallallahu alayhi wa sallam, في الحديث الصحيح يقول لنا إن الناس يجلسون يوم القيامة وين يجلسون؟ على مقربة من الله جل وعلا. يوم القيامة ربي يحطك على قدر بلاصتك اللي جيت لها نهار الجمعة، على قدر تراوحهم من الرواح اللي جايين، على قدر كيفاش تجي نهار الجمعة. الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما رابع 4 ببعيد. يعني اللي يجي الأول ربي يديروا الأول أقرب منه، أنا أقرب من رحمة الله من مغفرته. الثاني يدير وراه، الثالث وراه، الرابع وراه، وهكذا. ويقول له ما تخافش، راك إذا دخلت الرابع ولا الخامس ولا كذا راه رحمة الله قريبة تجيك. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous serez le jour du jugement dernier tel que vous étiez le vendredi. Le premier sera le premier, le second derrière, le troisième puis le quatrième, et ainsi de suite. Et il nous dit, ne vous attristez pas, le quatrième n'est pas loin, car la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala engloutit, englobe tous ceux qui ont le cœur pur et la volonté d'être là au bon moment. Mais il nous dit, venez vite, sacrifiez votre repas de midi. C'est pas la fin du monde si on n'a pas pris son sandwich ou son repas de midi le jour du vendredi.
ça ne fera que baisser un peu de graisse. Mais il dit, venez rapidement. Sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, في حديث آخر عن أبي هريرة رواه الجماعة يعني بما فيه البخاري ومسلم وغيره من أهل الصحاح. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة, celui qui prend sa douche le Jumu'ah, ces grandes ablutions, comme on les fait quand on était en état d'impureté. ثم راح, il a été à la mosquée, tôt bien entendu. فكأنما قرب بدنة, comme s'il a sacrifié une chamelle ou un chameau. Les animaux dont on peut manger la viande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous les citer un à un, en commençant par le plus gros, le plus costaud, celui qui a plus de viande, donc plus de hasanat. Si on offre un animal plus grand, on se ramasse un peu plus de hasanat. Il nous dit, celui qui vient le premier, c'est comme s'il a offert l'animal le plus grand. C'est comme s'il s'est ramassé le maximum de bienfaits. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ, celui qui vient plus tard. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً, celui qui vient plus tard, c'est comme s'il a offert une vache ou un bœuf. Celui qui vient en troisième heure, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ, comme s'il a offert un grand mouton, un bélier, à de grandes cornes. Celui qui vient en quatrième lieu, comme s'il a offert un poulet. Il a fait une offrande, mais encore plus petite. Celui qui vient encore plus tard, dans la cinquième heure, ce n'est pas des heures de la montre évidemment, mais dans un cinquième temps, celui-là il va être dans les derniers, mais encore dans le bon moment. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً, le bayda, un œuf, comme s'il a offert un œuf. On se dit, mais ça ne vaut pas grand-chose. Si, quand même, puisque nous savons que le jour du jugement dernier, l'équivalent d'un atome, on sera hyper heureux, parce que ça peut faire basculer la balance du bon côté. Et si on le fait tous les vendredis, ça fait beaucoup de bienfaits, beaucoup de hasanat, beaucoup de rapprochement d'Allah, beaucoup de pardon. Par contre, il nous dit, فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ, ça fait, quand l'imam sort, et la Jumu'ah va commencer, خَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ, les anges se mettent, comme on est assis actuellement, pour écouter. Comme on écoute, c'est fini, les registres sont fermés, plus de bœuf, plus d'œufs, plus de rien. Ça veut dire que celui qui est en mesure de venir tôt, qu'il fasse l'effort. Ne venons pas, et Allah khalli, comme ça arrive tous les vendredis, quand on vient à la mosquée, on essaye d'éteindre son téléphone. On n'a pas besoin d'écouter l'adhan au moment de l'khatba. Allah yabarak fikum. Donc je continue en disant, qu'on se donne l'attention et la volonté de venir tôt. C'est un problème de volonté. Si on s'organise, on peut. Évidemment, pour certains, ça peut être impossible. Mais Allah, dans sa miséricorde, connaît les conditions de chacun. Mais pour beaucoup, si on fait l'effort d'être plus tôt, on peut être plus tôt. Donc on essaye de se donner le temps et de venir parmi les premiers. On ouvre la mosquée vers 11h30 pour donner l'occasion à chacun de venir s'il veut plus tôt. Essayons d'être là plus tôt. Barakallahu fikum ou fina, incha'Allah. L'autre remarque, si on veut se gagner ces hasanat, c'est comment on s'installe quand on est dans la mosquée. Où est-ce qu'on se met? C'est pas moi qui le dis, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'entre nous, par habitude, par paresse, parce qu'ils cherchent le mur pour s'appuyer, il vient et il s'installe au fond. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam دخل ذات يوم مسجده لقى الناس جالسين هكذا في الخلف. Il est entré un jour dans sa mosquée, il a trouvé les compagnons qui étaient assis derrière. Il s'est mis au premier rang, comme dans son habitude. Il s'est adressé à eux en disant Taqaddamu fa'tammu bi, avancez, prenez exemple sur moi. Taqaddamu, avancez. Fa'tammu bi, prenez exemple sur moi. Mettez-vous au premier rang. Waliya'tamma bikum man ba'dakum. Les commentateurs disent
Ça veut dire imitez-moi dans ce que j'ai fait, ou bien pour faire comme moi dans la prière, et ceux du rang suivant suivront votre rang, et ainsi de suite. Certains disent man ba'dakum, les générations suivantes. Donc faites, venez, mettez-vous devant, comme je le fais, et que les générations après se mettent devant quand ils viennent dans la mosquée. Et ce qui donne plus ce sens-là à son hadith, c'est la suite. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yazalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhiruhum Allah. Il nous dit, il y a des gens qui ne cessent de traîner à venir tard, ou de traîner à se mettre derrière sans raison. Quand on arrive à la fin, on se met derrière, c'est évident. Mais arrivent en premier et se mettent au fond. حتى يؤخرهم الله يقول أهل العلم يؤخرهم عن جنته لا قدر الله الله يبعد علينا إن شاء الله يقول فيهم من قال يؤخرهم عن رحمته. Les commentateurs disent, et des gens ne cessent de se mettre derrière jusqu'à ce que Allah les mette derrière. Ils disent, il les mettra derrière par rapport à son paradis, par rapport à sa miséricorde. Et ils disent, ça peut vouloir dire également jusqu'à ce que Allah ne les regarde plus, parce qu'il entre dans la mosquée et il ne se met pas dans l'attention de suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tirer profit tel qu'il nous l'a enseigné. Avance, profites-en. Il te dit sallallahu alayhi wa sallam fih baraka kbira, donc profites-en, fais-le, t'as pas besoin de te mettre derrière. Tu veux t'appuyer, pour les gens qui sont malades vraiment. Mais les autres, pour une petite demi-heure, on peut essayer de se prendre en main. Mais on vient devant. Ce n'est pas de la politesse, une meilleure politesse que de se mettre derrière. Non. Dans la Jumu'ah, la politesse, c'est de venir devant quand on vient premier. Donc, quand on vient, on essaye de profiter au maximum pour vivre ce moment particulier dans cet endroit particulier comme il le faut, pour ramasser les bienfaits particuliers de ce jour-ci, de ce moment particulier. Celui qui arrive tôt, il fait les 2 raka'at de salutation de la mosquée. Mais quand on est serré comme nous sommes, il s'assoit. Il les fait dans son cœur, dans son intention, mais il n'y a pas possibilité de le faire, qu'il ne commence pas à bousculer les gens. Parce que tout le monde est serré, il n'y a pas de place. Pour le faire, il faudra qu'il demande à l'un et à l'autre, laisse-moi de la place. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit. Quand on vient tôt, la mosquée est encore vide, on peut le faire. Quand elle est pleine, on s'assoit. C'est mieux que de d'écorcher l'un, ou de faire sentir à l'un qu'on le pousse, qu'on l'agresse, qu'on le bouscule. Le mieux, c'est de s'asseoir dans le calme, dans la quiétude. Et comme on a dit, il essaye d'écouter autant que possible ce que dit l'imam et d'en profiter autant que possible. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أنهي هذا الموضوع بأمرين، والكلام ممكن يطول أكثر لكن الوقت لا يسمح بذلك. Donc on va essayer de finir avec 2 points. Le premier point, nous le savons tous, et malheureusement beaucoup d'entre nous, je l'ai retardé pour que tout le monde soit là, pour que tout le monde écoute. Quand l'imam est en train de faire la Jumu'ah, on se tait. On entre, on n'a pas besoin de saluer les gens. Ce n'est pas le moment. Si quelqu'un fait la faute ou l'erreur de nous saluer, on ne répond pas verbalement, on lève la main, comme ça, puis c'est tout. Mais on ne salue pas, on s'assoit. Ce n'est plus le moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a dit, on le répète. Vous l'entendez dans beaucoup de mosquées. Il nous dit, celui qui dit à l'autre musulman, écoute, faqad lara, il a dit des mots de trop. Ou amal lara, celui qui bavarde, dit des choses de trop pendant la Jumu'ah, il a perdu les bienfaits de la Jumu'ah. Il a assuré le minimum vital.
il a assuré le devoir, mais il a perdu tous les bienfaits dont on parlait tout à l'heure. On s'assoit, on s'occupe de soi, on regarde devant soi, on écoute l'imam. On n'a pas besoin de dire à l'autre ou à tel, tais-toi ou attention, fais attention. يقول أهل العلم إلا الإشارة للضرورة تجوز. L'ishara, c'est le mouvement, sauf par geste, dans le cas vraiment nécessaire, c'est possible. Quel cas nécessaire, quelqu'un a salué, je lève la main pour lui rendre, c'est un devoir de rendre le salut, mais je lève la main, sans parler. Ou bien, je vois quelqu'un qui ne cesse de sourire, de bavarder avec l'autre, je lui dis, tais-toi, je mets le... En lui disant, tais-toi, je ne parle pas de l'imam, je parle des autres. Mais on l'évite, sauf si on est vraiment dérangé. Sinon, c'est lui qui a perdu sa Jumu'ah. On n'a pas besoin de perdre la sienne, les bienfaits de la sienne, en s'occupant de lui. On lui dit après. Après la Jumu'ah, on lui dit, tu as perdu les bienfaits. Tu es dans un moment particulier, tu te tais si tu veux gagner cela. Donc, qu'on donne l'importance qu'il faut à cet endroit, à ce moment, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point que je voulais évoquer, nous sommes bientôt, à la fin du mois, je crois, à l'heure d'été. Donc l'heure va avancer. C'est-à-dire, al-Dhuhr, al-Zawal sera autour de 14 heures. Nous gardons la prière de Jumu'ah à 1h moins quart, 1h moins 10. Il y a souvent des frères qui viennent d'ailleurs, surtout de pays étrangers en Europe, qui ne sont pas habitués à cela, qui se questionnent, est-ce que yajouz ou la yajouz, est-ce que c'est toléré ou pas, est-ce que l'islam tolère, est-ce qu'on puisse faire la prière avant Zawal, la prière de Jumu'ah avant Dhuhr. La première réponse banale, si ce n'était pas toléré, comment se fait-il qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pour perdre notre prière? Évidemment que non. Dans les écoles musulmanes, il y a divers avis. L'avis majoritaire sur lequel tout le monde concorde, c'est que le Jumu'ah, son horaire va de Dhuhr jusqu'à l'Asr. De Dhuhr jusqu'à l'Asr. On fait le Jumu'ah là-dedans quand on veut. Il y a d'autres avis qui s'appuient sur des situations et des pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des hadiths rapportés par des compagnons. Dans les livres authentiques, ils disent, pour certains, par exemple les Hanabila, ils disent on peut commencer avec l'horaire de l'Eid, c'est-à-dire dès le matin. Dès une petite demi-heure après le lever du soleil, on peut faire le Jumu'ah. Il y a cette école qui existe. Ça c'est depuis longtemps. Il y a une autre école, les Malikites, ils disent on peut aller jusqu'au coucher du soleil. Donc avec ces avis-là, ça s'étend de un peu après le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Cet avis existait depuis longtemps. Il a été remis à jour par beaucoup de savants aujourd'hui, beaucoup de conseils de fatwa, dont celui que nous écoutons le plus parce qu'il connaît notre réalité plus que les autres, le Conseil européen de la fatwa, qui a donné une fatwa depuis bien longtemps, parce qu'il n'a fait que s'appuyer sur ce qui existe dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, pour dire oui, on peut faire la Jumu'ah dans toute cette tranche. Donc, avant l'entrée de Dhuhr, on peut faire le Jumu'ah. Il n'y a pas de problème. Ça ne pose aucun souci. On est dans ce qu'a institué notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous ferons de nouveau notre Jumu'ah, Inch'Allah, toujours à la même tranche horaire, pour nous faciliter l'arrivée. Parce que si on l'a fait à 2 heures, évidemment, les 3/4 de la salle ne seront pas là. On le fait à 1h moins le quart jusqu'à 1h30, dans une volonté à ce que tout le monde, en ayant un minimum de sacrifice, on reste son repas de midi, on arrive en vitesse, on essaie de se donner 10 minutes de plus de son travail avant ou après, mais on essaye d'être là, dans une tranche où à peu près tout le monde n'est pas en étude ou en travail. نسأل الله أن يوفقنا إلى الخير وأن يجعلنا من أهل الجمعة كما يريد لنا. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا
اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم كل من له الفضل علينا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في هذا البلاد وفي كل بلد. اللهم أعلو راية الإسلام في كل مكان وحين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.